इंडिया का रवैया देखो, एक पासे ईरान दे नाल जप्फियां पाਉਂਦੇ ਨੇ, उधर UN जनरल असैंबली च कह रहा है जिहड़ा इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है स्ट्रांगली अर्ज अर्ली रेस्टोरेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मुज इंडिया एट UN। इंडिया उत्थे कह रहा है कि टारगेटिंग ऑफ कमर्शियल शिपिंग एंड एंडेजरिंग इनोसेंट सिविलियन क्रू मेंबर्स और अदरवाइज इंपीडिंग द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड कमर्स इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज आर अनएक्सेप्टेबल। ऑलरेडी 600 के करीब यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग के बंदे लेबनान च ने, लेकिन ना इन्होंने इजराइल को अग्रैसर किया, ना लेबनान के उत्ते इजराइल के हमले को कंडेम किया। इस बदलती दुनिया विच तुसी पीछे ना रह जाओ। हर घटना जो तुहाडी जिंदगी ते असर पा रही है, असीं उस बारे देवांगे तुहानूं सटीक ते सही जानकारी। तुहाडा अपना हक सच दी आवाज़ TV84। TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ TV84 ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि मीडिया रिपोर्टां अनुसार पाकिस्तान जो है अमरीका और ईरान विचारी गलबात की अगले गेड़ की तैयारी कर रहा है। सो इस्लामाबाद विच सुरक्षा प्रबंध बहुत सख्त किए जा रहे हैं और भारतीय हाकमां दी अखां मोरे हनेरा छाया हुआ है और डोरपोर होए इधर उधर दी जबलियां मार रहे हैं। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना, देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, कल 18-20 सैकेंड की प्रेजिडेंट ट्रंप की एक क्लिप ने दुनिया भर दे विच एक जिथे जिग्यासा पैदा की, जिथे होप पैदा की, जिथे एकदम जिसनों कहो कि भाई कोई चीज़ एकदम अखां सामने आ गई वो लिया, उसनूं लैके ये भी होया कि भाई ये इन्ना कुछ नेड़े पहुँच गया गल समझौते दे और कोई किसी पासों कोई किसी कोई हवा भी नहीं निकली, इन्ना जानकारी चल की रहा और ज़ाहिर है भी बहुतियां इस दे पिछे पाकिस्तान की कामयाबी नज़र आई कि भी जिमें आसम मुनीर फील्ड मार्शल जिस लैवल के उत्ते उन्होंने नैगोशिएशन, क्योंकि इधर ट्रंप ऐलान कर रहे थे कि भी मैं इस्लामाबाद जावांगा, ग्रेट आसम मुनीर फील्ड मार्शल, ग्रेट शहबाज शरीफ और दूसरा नाल दी नाल जिहड़ियां खबरां अज हुण ज़्यादा डिटेल च ने, पर कल भी सानू साडे जिहड़े जानकार स्रोत ने, कॉन्फिडेंट सोर्सिस, उन्होंने दस दिता सी कि इस्लामाबाद दे विच बहुत वड्डे पैमाने दे उत्ते सिक्योरिटी दा जिहड़ा है वो प्रबंध हो रहा है। और जिवें JD वैंस जदों गए उदों तां जो सी भी इस बार उस तो भी दुगनी 10,000 तो ज़्यादा पाकिस्तानी जिहड़े ने सिक्योरिटी वाले वो तैनात सी। इस बार डबल है। उन्होंने लागले ज़िलियां की भी मदद मंगी है और स्कूल और दूसरे भी बंद होने ने, मार्केट भी बंद और पूरा प्रबंध। उन्होंने कहा भी ये इस तो बिना नहीं हो सकता कि यही है कि भी प्रेजिडेंट ट्रंप ने आना है। उदों जदों ये सिक्योरिटी की गल भी हो रही सी और उदों की आलमोस्ट प्रेजिडेंट ट्रंप की गल आई, फिर ये आया कि भी दा मतलब है कि भी गल समझौते दे नेड़े पहुँच गई है, जिहड़े उन्होंने कहा कि भी मैं जे जावांगा। और फिर जिहड़ी प्रेजिडेंट ट्रंप ने रिपीटडली गल की सक्सैस की, उहदे च जे हुण जिहड़ा चार्टर की असीं गल करते हैं कि ईरान ने 10 नुकाती दिता, अमरीका ने 15 नुकाती दिता सी, उन्हां च मुख तौर पर रिजीम चेंज वो प्रेजिडेंट ट्रंप ने क्लैरीफाई करता भी असी 2 जनरेशन मारतियां जिहड़ियां उन्होंने अगों भी रिजीम चेंज हो गया। इसदा मतलब सी कि भी ये हुण इन्हां दे नाल ही जिहड़े हाकम ने उन्हां दे नाल ही डील करनगे। फिर जिहड़ा सी कि जी न्यूक्लीयर असी बंब नहीं बनाण देना, 20 साल तक नहीं होएगा, दूसरा नहीं होएगा, साडे हवाले करन। वो भी ये आया कि भी ऑलरेडी ईवन जिहड़ा इस्लामाबाद डायलॉग होया उहदे च भी ईरान जिहड़ा है वो उस दे उत्ते क्वाइट ओपन सी, जिहड़ा वो सारे नूं देखण दे लई। और उस तो पहला भी जिहड़ा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी UN की बॉडी दे नाल
ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕੁਆਇਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਿਚਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 450 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 50-60% ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਿਚਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਈਰਾਨ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਕੁਛ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਚ ਮੋਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੈਕਰੇਡ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਈਰਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟਰਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਈਲਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਈਰਾਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਨਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਮੂਵਲ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਾਈਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਜਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਈਰਾਨ ਵਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਨ 40 ਡੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ। ਯੂਰਪ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ 20% ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਇਲ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਲੈ ਸਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਔਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇੜਾ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ 600 ਮੀਲ ਦੂਰ ਈਰਾਨੀਅਨ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਈਡਲ ਬੋਟਸ ਨੇ, ਕਾਮਾਕਾਜ਼ੀ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ 70,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਹਿਰਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1-2 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੂਪਸ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਫੀਲਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਲੈਫਟਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆਫ ਬਰੇਵਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਬੂਟਸ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 600 ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਫੀਅਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਨ ਏਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹਾਲਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਲੀਡ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਐਜ਼ ਏ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 21 ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੈਰਾਥਨ ਡਾਇਲੌਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੌੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੇ। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ, ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਜਾਪੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਨ ਡੀਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਮੋਦੀ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਲ 2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਦਿਸ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਭੌਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਸੰਗੀਤ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦੌਰ ਭੌਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਡੈਫ ਐਂਡ ਡੰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਦੌਰ ਭੌਰ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਉਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਖਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟਾਰਟਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫॉर ਨੈਕਸਟ ਰਾਊਂਡ ਆਫ US ਇਰਾਨ ਟਾਕਸ। ਇਹ PTI ਪ੍ਰੈਸ ਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਟਾਕਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ, ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਕਤਰ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਈਰਾਨ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰਵੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨੇਬਰਿੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਪਰਸਨਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਔਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਰਾਸਟਿਕ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਅੰਟਿਲ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 8 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ 12 ਦਿਨ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਪਲਾਨਸ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ, ਉਹ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਟੂ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਪੀਪਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈਯਦ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ, and on my behalf I express my deep and profound appreciation for your kind and gracious words। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵਸ ਬਚਾਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਈਗੋ ਮੈਸਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਜੈਸਚਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁੱਖਾਪਨ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਲਾਈ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ 15 ਮੈਂਬਰ ਨੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ, 5 ਵੀਟੋ ਵੀਲਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਰੂਸ ਔਰ ਚੀਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਟੋ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹੁਣ
UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਰਜ अर्ली restoration of freedom of navigation through Strait of Hormuz. India at UN. India ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ targeting of commercial shipping and endangering innocent civilian crew members or otherwise impeding the freedom of navigation and commerce in the Strait of Hormuz are unacceptable. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਿਲਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਪਿੱਦੀ ਕਾ ਸ਼ੋਰਬਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮਾ ਖਰਚ, ਇੰਡੀਆ ਵੈਲਕਮਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੈਬਨਾਨ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਅਨਾਊਂਸਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ 3 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਵੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈਬਨਾਨ 'ਚ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਐਗਰੈਸਰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਉਨੇ ਕੁ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਔਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ਰੋਲ ਇਨ US ਇਰਾਨ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ, ਕਿ ਜੀ ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ 3 ਮੇ ਨਾ 13 ਮੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, IMF ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰੰਚ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ, ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਪੂਰਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਪੋਰਟ ਦਿਓ ਜਹਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦੇ 2 ਕਿ 3 ਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਵਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵੈਪਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਈਵਨ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਨੋਲਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਰਾਨੀਅਨ 238 ਇਰਾਨੀਅਨ ਸੇਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 238 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ 32 ਹੂ ਸਰਵਾਈਵਡ ਏ US ਟੋਰਪੀਡੋ ਅਟੈਕ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 32 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸ਼ਿਪ ਟੋਰਪੀਡੋ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਸਗੋਂ ਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਨ ਇਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਪੋਸਚਰ not only in words but also in deeds. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ said HMGS Perikara, retired former foreign secretary, also served as Sri Lanka's permanent representative to the United Nations. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਲੀਗੈਲਿਟੀ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਨਹਾਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ, ਵਨ ਫਰੋਮ ਦਾ US ਟੂ ਲੈਂਡ ਮਿਲਟਰੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਇਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਫਰੋਮ ਈਰਾਨ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟਸ ਵਾਰਸ਼ਿਪਸ ਐਸ਼ੋਰ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਲਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਰਲ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ
ਗੰਗਾ ਗਏ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜਮਨਾ ਗਏ ਜਮਨਾ ਦਾਸ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਦਰਲੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਸਕਸੈਸ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਟਰੰਪ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਫਾਈਨਲ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ 47 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਨਮਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ UAE ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤੂੰਗੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਤਾਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਸਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਮੂਨਾ। ਜੀ ਰਾਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।